بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6th grade. Good morning everybody. I hope all of you are okay. You're welcome to a new English class. Before we start, قبل ما نبلش الconversation احنا بunit 5 Unit 5 Special رح Friends. نعمل مراجعة سريعة للword power اللي أخذناها. The first one blind أعمى. بريل طريقة بريل للقراءة خاصة للناس الكفيفين. إذن بريل هي طريقة خاصة للقراءة للناس الكفيفة. sign language لغة الإشارة. deaf أطرش أو أصم. white cane العصا البيضاء اللي حكينا هاي this is an object special for blind people. أداة خاصة للناس الكفيفة بتساعدهم على تحسس الطريق. guide dog كلب دليل. hearing aid سماعة this is an object to make you hear better لحتى تخلي السمع أفضل. mute صامت. disabled غير قادر. paralyzed مشلول. wheelchair ramp اللي هو هذا المنحدر الخاص للكراسي المتحركة. wheelchair كرسي متحرك. هلأ بالنسبة لهاي الword power احنا أخذناها الدرس الماضي بس حبيت أعمل لكم مراجعة سريعة إلها. let's move to the conversation. open your student's book and conversation. هلأ رح نسمع الconversation كل سطرين ونوقف لحتى نعيدهم ونفهمهم منيح. يلا be ready please. Listen. Jake, you dropped your white cane. Here it is. Oh, thanks, Yoshi. I'm carrying so many Braille books that I dropped my white cane. Braille? How long have you been reading Braille? I've been reading Braille since I was in 1st grade. Blind people use it all the time for school and for reading books. Let's go say hi to Matt. Okay. إذن هلأ the first four lines let's read it again. يوشي شو بقول؟ Jake, you dropped your white cane. Here it is. أنت وقعت العصاية البيضاء تبعك. هيها. جيك شو بقول له؟ Oh thanks يوشي. شكرا يوشي. I'm carrying so many Braille books that I dropped my white cane. هو وقع العصاية لأنه هو عمال بيحمل إيش؟ كتب بريل لكتار يعني حاملهم عشان هيك وقعت منه العصاية البيضاء. يوشي شو بقول له؟ Braille? How long have you been reading Braille? قديش صار لك أنت بتقرأ كتب على طريقة بريل؟ شو بقول له جيك؟ I've been reading Braille since I was in 1st grade. هو عماله بيقرأ كتب على طريقة بريل من كان بصف أول ابتدائي. Blind people use it all the time for school and for reading books. الناس الكفيفين blind people بيستعملوا كتب وطريقة بريل للقراءة وبالمدرسة كمان. Let's go say hi to Matt. خلينا نشوف إذا مات شو المشكلة اللي عنده. هلأ المشكلة اللي كانت بالأربع الأسطر الأولى إذا هي عبارة عن إيش؟ عجز بصري. خلينا ننتقل للفقرة الثانية. Hi, Matt. What are you doing with your hands? I'm talking to my friend Brett. I wear a hearing aid to hear better, but Brett is deaf and he can't hear me at all. I use sign language to talk to him. Oh, that's interesting. How do you say hello in sign language? Like this. Hey, Stan is using the wheelchair ramp to get into the hallway. Let's go see if he needs help. أوكي. نبلش هون. بعد ما قال له أنت وقعت العصاية اللي بإيدك قال له لأني حامل كتب بريل كتير وقال له أني أنا بستعمل لغة بريل طريقة بريل للقراءة من كنت بصف أول. قال له خلينا نروح نشوف مات. خلينا نشوف شو المشكلة اللي عند مات. يوشي شو بقول؟ Hi Matt, what are you doing with your hands? مات شو قال له؟ I'm talking to my friend Brett.
مات وبريت واقفين بيحكوا مع بعض. So I'm talking to my friend Brett. I wear a hearing aid to hear better. مات شو لابس؟ hearing aid. So مات عنده مشكلة بالسمع لأنه هو بيلبس سماعة. Why does Matt wear a hearing aid? ليش مات بيلبس سماعة؟ To hear better. هلا مات بيسمع خفيف، بس إيش؟ عشان هيك هو مستعمل hearing aid to hear better. But Brett صاحبه is deaf، أطرش، أصم بالمرة، and he can't hear me at all. إذن مات وبريت they are deaf، بس مات بيسمع الخفيف، ولأنه بيسمع خفيف بيستعمل hearing aid لحتى يسمع أحسن. بس مشكلة بريت إنه أصم نهائي، يعني he can't hear me at all، ما بيقدر يسمعني نهائيا. عشان هيك I use sign language to talk to him. إذن بريت is deaf، علشان هيك مات بيستعمل معه sign language to connect with him أو contract with him لحتى يتواصل معه. إذن الفقرة الأولى كانت بتحكي عن blind people. الفقرة الثانية between يوشي and مات بيحكوا عن إيش؟ عن الصمم، الطرش، يعني إنه مات بيسمع الخفيف علشان هيك بيستعمل سماعة، لكن بريت هو دف على الآخر ما بيقدر يسمع، لهيك مات بيستعمل معاه لغات الإشارة. يوشي شو بقول له؟ Oh, that's interesting. How do you say hello in sign language? بيسأله هذا كتير إشي ممتع حلو، كيف أنت بتقدر تقول مرحبا بالsign language بلغة الإشارة؟ فشو قال له مات؟ Like this, gesture with his hand، زي كأنك بتلوح بتقول hello بإيدك، ونفس الحركة اللي بنستعملها إحنا الdeaf people بيستعملوها to say hello. Hey, Stan is using the wheelchair ramp to get into the hallway. Let's go see if he needs help. بقول له اطلع يا مات، ستان عماله بيستعمل الويلتشير، بيطلع على المنحدر، خلينا نشوفه إذا هو محتاج مساعدة أو لا. Let's continue. Hi, Stan. Need some help? No, thank you. I may be paralyzed, but I have my wheelchair. I get around well. Well, I'm glad there are people like you who don't let hardships in their life get them down. You are not disabled, but very able. Thanks, Yoshi. It's nice to hear words of kindness from friends like you. Okay. إذن راح شو قال له؟ Hi Stan. Need some help؟ مرحبا ستان، تحتاج أي مساعدة؟ لأنه ستان إيش؟ He is paralyzed، هو مشلول، وشو بيستعمل؟ He is using a wheelchair to get around، حتى يعني يتحرك. هلأ ستان شو بقول له؟ No thank you, I may be paralyzed. قال له شكرا كتير، ممكن إني أنا أكون مشلول but I have my wheelchair، بس أنا بستعمل الكرسي المتحرك. I get around well، يعني من خلال استعمالي للويلتشير أنا I get around well، أنا بقدر أتحرك كتير منيح. يوشي شو بقول له؟ Well, I'm glad there are people like you who don't let hardship in life get them down. يعني أنا كتير مبسوط إنه في ناس بالرغم من إن عندهم مشاكل صحية وغير قادرين على الحركة، إلا إنه هاي يعني عماله بيعطيه أمل ودافع نفسي إنه أنت مشلول بس you are not paralyzed, you are very able. أنت مشلول حركيا بس أنت قادر تعمل كل إشي بدك إياه without any help. يعني هاي دفع نفسي يا خامس، وهاي من أساسيات التعامل والقيم الاجتماعية اللي إحنا لازم نستعملها بحياتنا اليومية.
You are not disabled. قال له أنت أبدا مش قادر، أنت مش إنك غير قادر but very able. ستان شو بقول له؟ Thanks يوشي. It's nice to hear words of kindness from friends like you. يعني قال له كتير شكرا لك لأنه هاي كلمات يعني بتحفز نفسيا، وهذا لطف منك أنت بتتعامل معي بهاي الطريقة. طيب يا خامس، إذا هلأ سمعنا الكونفرزيشن وقرأناها وفسرناها. إذا في عندكم أي سؤال بتبعتوا لي. خلينا نكمل. في عنا دايما بعد كل conversation useful expressions. useful expressions اللي هي التعابير اللي احنا بنتعلمها واحنا رح نستعملها بحياتنا اليومية. useful expression, useful sentences that we use them in our life, daily life، بحياتنا اليومية. like this. انت بتيجي تقولي لي miss look at my dress، بقول لك oh it's like this، هذا بيشبهه. like this يشبه أو زيه يعني. الثانية I get around well. هون لما قال له أنا صحيح paralyzed بس أنا بستعمل my wheelchair I get around well. I get around well يعني that means إنه أنا I can move wherever I want. أنا بقدر أروح وأتحرك وين ما بدي. إذن I get around well أنا I can move wherever I want. الثانية get them down. تتذكروا شو قال له؟ قال له صحيح انتم في عندكم مشاكل حركية ومشاكل صحية، بس الحلو فيكم انه هاي المشاكل don't get them down، ما بتخليكم تعجزوا، يعني ما بتخليكم give up تستسلموا. get them down لا يستسلم، انه ما بتخليكم انتم تستسلموا. get them down يستسلم بمعنى give up. هدول المشاكل they don't let them get down. إذن get them down بمعنى يستسلم، بمعنى give up. خلينا نشوف الأسئلة اللي تحت useful expression. So interesting. Who developed it? Louis system. How does it work? Braille uses a grid of raised dots. I heard Napoleon did something like Braille, right? Napoleon, a famous French general, was actually the first one to want this type of writing started. He hired a man to develop night writing, a Braille-like system, so his army could communicate silently and at night. Did it work? The army's system didn't work, but schools for the blind were able to develop and use systems that did work. Braille became the most successful of these types of writing. Louis Braille was pretty famous. Where did he work? Louis Braille was a professor at a school for the blind in France. Okay, إذن هاي كانت conversation. Listen to Jack talk about Braille and how it was developed, then fill in the blanks with the facts about Braille below. هلا الكونفرزيشن هاي سمعناها. مين يعني هاي الكونفرزيشن تحكي مين اللي طور طريقة بريل للقراءة بالنسبة للناس الكفيفين من خلال الكونفرزيشن. شو الاسم اللي سمعتوه؟ بقول he is the person who developed the Braille system. ترى بريل اسم عيلته، هو كان البروفيسور الفرنسي لويس just a minute بس. مش قابل يكتب هذا. بسم الله، في مشكلة هون عندي أنا بالكتابة. طيب يا سادس، خلينا نناقشها مناقشة، وأنا ببعث لكم سكرين للإجابات لحتى تتأكدوا منها إنها صح بتكتبوا ولا لا. هلأ هون develop the Braille system. مين هو الشخص اللي عمل تطوير للبريل سيستم؟ اللي هو البروفيسور الفرنسي لويس بريل، وكانت اسم الطريقة طريقة قراءة الناس الكفيفة باسمه هو. إذن لويس بريل developed the Braille system.
هلا بريل uses a grade of ايش هون؟ هو استعمل نقاط مالها بارزة raised dots. إذا هو استعمل بهذا النظام نقاط بارزة. الثالثة نابليون had a worker develop فراغ. شو نابليون؟ احنا بنعرف انه نابليون كان قائد معارك فرنسي وكان عنده عمال developed ايش؟ night writing. كانوا يكتبوا الكتابة اللي هي night writing الليلية. April like system يعني تقريبا كانوا الجنود الفرنسيين بأمارة نابليون يستعملوا طريقة قريبة من طريقة بريل. هيها بريل like system زي نظام بريل. So his army could communicate silently and at night. يعني هدول طوروا طريقة للتواصل بطريقة مالها silently صامتة وبالليل لحتى ما حدا يكتشف هم شو بيحكوا. إذا كان الجيش الفرنسي تحت قيادة نابليون يستعمل طريقة قريبة كتير من طريقة إبريل. طريقة إبريل كان يستعمل raised dots. هلأ هون في عنا the army system didn't work but schools for blind were able to develop and use system that did work. إيش؟ إبريل. هلأ في عنا الارميز الحرب، نظام الحرب ما كان يشتغل، لكن نظام المدرسة، نظام الناس الكفيفة بالمدرسة هو كان قادر إنه يطور النظام. علشان هيك did work هذا اللي كان يشتغل. هنا مين اللي عمل became the most successful of these types of writing؟ هدول الأنظمة اللي كانوا يستعملوها بالكتابة سواء للحرب أو بالليل لحتى يتواصلوا كان أنجحها هو نظام إبريل. هون بدنا نكتب إبريل. هلأ بعمل لكم سكرين للإجابات. آخر وحدة لويس بريل اللي هو العالم الفرنسي was إيش؟ a professor at school for the blind in France. سبحان الله، اللي كان يعني هو بالعلم النفسي اللي بيكون يعاني من مشكلة بتحداها لحتى يجيب إيش؟ حل إلها. وهذا كان لويس بريل was a professor at a school for blind in France. هذا كان بروفيسور في مدرسة للناس الكفيفة في فرنسا، هو اللي اخترع وطور طريقة إبريل وتسمت باسمه. هيك يا سادس بنكون أنهينا الكونفرزيشن. هلأ بعمل لكم سكرين للإجابات لأنه صار عندي مشكلة هون بالطباعة. If there is any question just send me. الله يعطيكم العافية، وبتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الكونفرزيشن، تقرأوها مرة تانية، هي ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. Good luck والله يعطيكم ألف عافية.